तारे कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। ठीकर फोर दलीस सिर, प्रापुर किया प्याना। तेग बहादुर सी करया, करी न किन्हूँ सूरा सो पहचानिया, जो लरै दीन के हेता। पुरजा कट मरै, कबहूँ न छाड़ै खेता। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया। सो कहो टल गुर सेविया, अहन सुसहज सुभाष। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जा। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। जुगो जुग अटाल चबर छतर तखत दे मालक, गुरता गद्दी उपर सुभायमान 10 पातशाहियां दी आत्मक जोत। बाणी गुरु शब्द गुरु, सर्व मनुखता दे सांझे रहबर, सर्व मानवता दे मार्ग दर्शक सतगुरु। सरकारे कुल आलम हजूरे अनवर पातशाह, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हाज़र हजूरी विच सतगुरां दे पावन शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी दे शहीदी अस्थान ते जुड़ बैठ के अमृत वेले तो सतगुरां दी पावन गुरबाणी दे गुरदरबार दे नितनेमां दा आनंद प्राप्त कर रही गुरु की साजी नवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ सरबत संगतां जो गुरु दे दरबार विच पुज के और वख-वख टीवी चैनलों के माध्यम राही देश विदेश के अंदर आपो अपने घरां चों गुरु दरबार नाल जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सर्व विचारां दी सांझ तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता, सरबंस दानी, अमृत के दाते धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुरफतेह की सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। बड़े प्यार अदब सत्कार नाल सतगुरां नूं शीश झुका के सरबत संगतां बुलंद आवाज़ विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने अपार बख्शिश रहमत की है। सुभागा समा सानू सारियां नूं गुरबाणी कथा कीर्तन गुरमत विचारां नाल जुड़न दा प्राप्त हो रहा है। अमृत वेले तो सतगुर अपने सुंदर दरबार विच प्रकाशमान होकर दर्शन ददारे बख्श रहे है। वाहिगुरु मंत्र दे जाप, गुरबाणी दे नितनेम, गुरु के हजूरीए रागी सिंह साहबाना की रसना तो आशा की वार का कीर्तन आप सरबत संगतां ने बड़े प्यार अदब सत्कार नाल सरवण कीता है। सतगुरां दे पावन स्थान ते जो धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। वाहु वाहु बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। सतगुरां दी चल रही गुरबाणी की लड़ीवार कथा व्याख्या सरवण करन दा सुभाग सानू प्राप्त हो रहा है। आप जी अक्सर पंथ प्रसिद्ध विद्वानां पासों गुरु के प्यारियां पासों गुरबाणी की कथा व्याख्या रोज़ाना सरवण करदे हो।
सतगुर ने रहमत की है। अज एक दिन की हाज़री सतगुरां दे पावन दरबार आप संगतां दे दरम्यान ये हाज़री भरन का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। सतगुर सच्चे पातशाह और आप सरबत संगतां ने सिर ते मेहर भरिया हथ रख के सेवा लै लै। जिस पावन शब्द की विचार अज आपां सरवण करन जा रहे हैं, सत्कारयोग सिंह साहिबान जी की रसना तो आप जी ने गुरबाणी का पाठ शब्द का जाप सरवण कीता। सतगुर सच्चे पातशाह की ये पावन गुरबाणी जो वाहो वाहो बाणी निरंकार है। मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहाओ। जो बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अंमृत सारे। और जिस बाबत सतगुरां दे बचन आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बहुत दुनिया ते बाणियां ने केतिया खानी केतिया बाणी, पर यह बाणी धुर की बाणी है, सर्व श्रोमण बाणी है, सच्ची बाणी है। जो सतगुरां भगतां ते गुरसिखां नूं जिहड़े प्रवान हो गए, जो इलाही इल्हाम उन्हां नूं होया, एक किसी कवि की बनाई कविता नहीं। बड़े बड़े विद्वान कवि, बड़े बड़े शायर बड़ियां कवितावां ते बड़ी शायरी लिख देंदे है, पर यह कोई कविता नहीं, ये कोई गीत नहीं, ये कोई शायरी नहीं, ये इलाही इल्हाम है। ये धुर की बाणी है, जिन्हों आप सतगुरां ने कह दिता जैसी माया वह खसम की बाणी। ये खसम की बाणी है, ये इलाही बाणी है, ये दरगाही बाणी है, ये अकाली बाणी अकाल वल्लों आई हुई अकाली बाणी है। सतगुरां ने कह दिता खसम की बाणी। जैसी माया वह खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये खसम की बाणी है, ये दरगाही बाणी है, ये इलाही बाणी है। जेड़े भगत गुरसिख प्रवान हो गए, भगत कबीर साहब की बाणी है, गुरु साहबाना तो इलावा संतां भगतां की बाणी, गुरसिखां की बाणी प्रवान हो गए। पूरे भारत के अंदर वख-वख थावां ते वख-वख जात गोत फिरकियां दे अंदर धर्मां दे अंदर पैदा होए, उन्हों एकत्र करके सतगुरां ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने जो स्वरूप तैयार किया, भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला और 10वें पातशाह महाराज ने फिर तख्त श्री दमदमा साहब गुरु काशी तलवंडी साबो की धरती ते कंठों उचारण करके 9वें पातशाह की बाणी नूं भी चढ़ा ते फिर गुरियाई तख्त सचखंड श्री हजूर साहब की पावन धरती ते अर्पण करके सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरबाणी इस जग मह चानण, ये गुरबाणी इस संसार विच चानण है, रोशनी है। तो ख्याल करियो ये ज्ञान की रोशनी, ये रूहानीयत का चानण, ये सारी मनुखता लई है। ये साडे वड्डे भाग है कि सिखां नूं ये बाणी गुरु रूप विच प्राप्त होई है। सिखां दा गुरु गुरु रूप विच जागत जोत, पर उपदेश चौं वर्ना को साझा, ज्ञान सारे संसार नूं वंडदी है। जिहड़ी गुरबाणी सारे संसार लई रूहानीयत दा अध्यात्म दा चानण है, साडे वड्डे भाग कि वो बाणी सानूं गुरु रूप विच प्राप्त होई है। ज्ञान कोई भी लै सकदा है, चानना कोई भी लै सकदा है, रोशनी कोई भी लै सकदा है। ये केवल साडे वास्ते नहीं है। आ लाइट जग रही है, ये सब नूं चानण करदी है। सूरज उदय हुंदा है, चंद्रमा आकाश विच उदय हुंदा, सब नूं बराबर चानण वंडदा। कदे उहने ये नहीं देखिया ये पुन्नी है, ये पापी है, ये हिंदू है, ये सिख है, मुसलमान है, ये ईसाई है, बोधी है, जैनी है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है।
ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ। ਇਹ ਇਆਨਿਆ ਬੇਸਮਝਿਆ, ਅਣਜਾਣਾ, ਇਆਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਗੁਰਮਤ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅਫਲਾਤੂ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਦ ਪਰ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮੰਸ। ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ को, अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुरु की संगत, गुरु की बाणी, गुरु के ज्ञान नाल अपनी हस्ती नूं मिटा दे। ख्याल कर, जिहड़ा दाना अपनी हस्ती नूं मिटाउंदा, धरती की तह थल्ले दब जांदा ना, उही पुंगराट विच आउंदा, उही पुंगरदा। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਾਣਾ ਕਦੇ ਪੁੰਗਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਗਿਆ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਮੇ ਮਿਲ ਕਰ ਗੁਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾਵਲ ਜੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੰਨੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੂੰ, ਪਾਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਐਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੂੰ, ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
मैं बोधी ते असर करूं जैनी ते नहीं। गुरमुख प्यारिओ जिहदा सिर दुखदा ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਗੋਤ ਫਿਰ ਕੇ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਨਾਵਲ ਜੀਣ ਲਈ, ਐਨਾਸਿਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਰੂਸੀਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜਾਤ ਗੋਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਗੋਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਆ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੈਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਮਾਰਗ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਮ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਫਣੀ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਾਨਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਝੜਕਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾੜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਹਾਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰ ਬੋਲ, ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ।
उपदेश चौं वर्ना को साझा, पर साडे गुरु के सिखो वड्डे भाग कि जो गुरु नानक दी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋਤ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਧਿਆਤਮ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਤ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਧਿਆਤਮ ਸਭ ਲਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਪੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਤੂੰ 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 25-25 ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 100,000 ਲੱਖ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਿਗਾਹ ਵੱਜੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਣਦਿਨੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਦਿਨ ਹੀ ਜਾਗਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਭਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਣਦਿਨੋਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਅਣਦਿਨੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਆਈਆਂ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛੈਣੇ ਖੜਤਾਲਾਂ, ਜੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਵੇਖੇ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੀ ਆਈ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਖਹਿ ਗਿਆ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ, ਆਖਿਆ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20-25 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਵਿਛੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਲੰਘਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਹ ਦੀਏ। ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਡਠੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉੱਤਮ ਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਚਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਏ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਦਈਏ, ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਪਿਆ, ਕੱਖ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਲਓ, ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਲੋਗਣ ਸਿਓ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਐਸੇ ਖਰੜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, 22 ਵਾਰਾਂ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੇ MA BA PhD ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੋਲਟ ਸਾਡੀ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟਿਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋਊ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋਊ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਦਾ ਆ, ਹਿਰਦਾ ਆ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ,
उत्तम है सब काल रहे हैं। दुनिया आउंदी जांदी रहेगी, ये शब्द ने किते नहीं जाना। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है जो सब मैं रहया समाए। शब्द ने किते नहीं जाना। शब्द सदा, निरंकार सदा, सचखंड वसै निरंकार। शब्द सदा, ग्रंथ रिदा गुर कोय हो जानो। उत्तम है सब काल रहे हैं। ते बचन ध्यान नाल सुनियो, पंजवें पातशाह कहंदे मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ। आ जिहड़ा सरगुण स्वरूप है, इहदे नालों शब्द स्वरूप दीर्घ आ, वड्डा आ। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ। साहिब जान अदायब कह, इनू रब जान के, परमात्मा जान के, अल्लाह खुदा जान के गुरु के सिखा तू अदब करना, सत्कार करना। मेरे स्वरूप ते जाते है दीर्घ। साहिब जान अदायब कह, पूजो चंदन केसर को घास। धूफ तुखाए कै फूल चढ़ा है, गज के आखो सतनाम। ਇਹਦਾ सत्कार भी करना। कई कहणगे बस पढ़ना सुनना, सत्कार की लोड़ नहीं है। गुरु नूं कोई लोड़ नहीं, गुरमुखो सानू लोड़ है। पूजो चंदन केसर को घास, इतिहास के वचन ने भावें, पर गुरु का सत्कार अतल फलेल सुगंधियां। पूजो चंदन केसर को घास, धूफ तुखाए कै फूल चढ़ा है। गुरु नूं फुल अर्पण करते हैं, शरधा अर्पण करते हैं। गुरु नूं लोड़ नहीं है। माफ़ करियो, ना वो सुसण ना ही वो सी, ते साडी शरधा है। गुरु नूं ना सर्दी लगती ना गर्मी, ना गुरु नूं गर्मी च एसी की लोड़ है, ना सियाल च हीटर की लोड़ है। साडी शरधा आ कि असी वातावरण नूं अनुकूल करना, साडी शरधा ते भावना आ। गुरु का सत्कार आ, गुरु नूं कोई लोड़ नहीं है। ये साडी शरधा ते भावना। गुरु ते वड्डा आ, गुरु ते समर्थ आ। ना उस उसण ना ही उस गुरु सीत, ना गुरु नूं गर्मी ना सर्दी। गुरमुखो जे गुरु का सत्कार असी करांगे, साडा सत्कार होऊगा। जे गुरु नूं वड्डा कहांगे, असी वड्डे होवांगे। जे गुरु नूं छोटा कहोगे, असी छोटे होवांगे। ये तां गुरमुख प्यारो, जे सब मिल के आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। जे सारी दुनिया रल के कहण लग जे ना, 750-800 करोड़ दुनिया सारी कहन लग जाए रब बड़ा वड्डा, रब बड़ा वड्डा, तो माफ़ करियो, ये नहीं है कि रब 100 मीटर का तो उन्हें 200 मीटर का हो जाना साडे कहण दे नाल। रब ने वड्डा नहीं होना। जे सारी दुनिया मिल के कहन लग जाए रब बड़ा छोटा, रब बड़ा छोटा, तो माफ़ करियो, रब ने छोटा नहीं जे होना। उस अल्लाह राम वाहिगुरु खुदा ने वो तो जिमी जमान के विखै समस्त एक जोत है। 10वें पातशाह की बाणी श्री दसम ग्रंथ साहब पढ़ो तो सतगुर बाजां वाले दे बचन, जिमी जमान के विखै समस्त एक जोत है। ना घाट है ना बाढ़ है, ना घाट बाढ़ होत है, ना वो घटदी है ना वधदी है, ना साडे कहण नाल फर्क पैना। फिलोसफी की है फिर, वड्डा छोटा कहण दा फर्क किहनूं पैंदा। गुरमुखो जे तुसी उस वाहिगुरु नूं, राम अल्लाह खुदा नूं, गुरु नूं वड्डा कहोगे ना, तुसी वड्डे हो जाना है। कह दो वाहिगुरु, तुसी वड्डे हो जाना है। ते ख्याल करियो, रब नूं छोटा, गुरु नूं छोटा क्या, गुरु नूं फर्क कोई नहीं जे पैना, तुसी छोटे हो जाना। तुहानूं छोटा होण तो कोई नहीं जे रोक सकदा, फिर तुहाडा नुकसान होना। जे गुरु नूं वड्डा किया ते गुरु ने वड्डे नहीं होना, तुसी वड्डे होना। बाणी पढ़ो, सतगुर कहंदे जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਕਿਉਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵੰਡਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 404 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀਰੇ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਬਿਦਾਰ ਕਰਤੇ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਤੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਦਾਰੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ। ਮ੍ਰਿਗ ਹਿਰਨ, ਮੀਨ ਮਛਲੀ, ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗਾ, ਪਤੰਗਾ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗਾ ਕੁੰਚਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਥੀ ਭ੍ਰਿਗ ਭੌਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ, ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ। ਕਾਲ ਬੂਤਨ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧ ਆ, ਨਾ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਪੰਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀਰੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ।
पर जिन्हें इन्हों मार लिया गुरमुख प्यारिओ बस कर लिया, लीरां लीर कर दिते जिन्हें मार के मुका दिते। जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा यह कली रे, प्रवान होए, जीवन सफला होया। उन्हां दे फिर तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, उन्हां दी मां नूं भी बाणी फिर धन कहंदी जिन्हां ने आके जीवन सफला कर लिया। आरंभता तो सतगुर बचन कर रहे, चार वर्ण चौहां के मर्दन खट दर्शन कर तली रे। चार वर्ण ने सनातन मत ने मनुखा नूं चार भागां च वंड दिता, खतरी ब्राह्मण सूद वैस। मनुख दियां वंडियां पाईयां ने, वैसे रब ने ते एक नूर ते सब जग उपजिया, सारे उहदे नूर तो पैदा होए आ। जन्म तो कोई गुरमुख प्यारिओ माड़ा चंगा नहीं, कर्म करके कोई माड़ा, कर्म करके चंगा। पर मनुख दियां वंडियां समाज विच सनातन मत मनु सिमरती। चार वर्ण चौहां के मर्द, चौहां नूं जानन वाले, चारां वरनां दे विचों खट दर्शन छे भेग, छे शास्त्रां दे जिन्हां दी तली दे उत्ते है, भाव जिन्हां नूं ज्ञान है सारा जिन्हां ने हासिल कीता। सुंदर सुगर स्वरूप सियाणे पंचों ही मोह छली रे। कहंदे विषय विकारां ने उन्हां नूं भी मोह वस सल लिया, मोह लिया, उन्हां नूं छल लिया, ठग लिया, भावें इन्ने ज्ञानवान सन। चार वर्ण चौहां के मर्दन, जानन वाले, चारां वर्णां दे ज्ञानवान। खट दर्शन कर तली, दूसरा अर्थ इन्हां सारियां नूं तली ते नचाउण वाले, हत्थां ते नचा दिता इन्हां ने विषय विकारां ने, चारां वर्णां दे लोगां। दूजा चारां दे ज्ञानवान, पर इन्हां नूं सुंदर सुगर स्वरूप सियाणे, बड़े सुंदर सुगड़ सियाणे कहाउण वाले, बांके शैलज सबीले, पर पंचों ही मोहे शलीर। पंचां नूं मोह वस सल रिहा। समाप्ति दियां तुकां च रहाओ दियां तुकां दी विचार आपां सुणीए। रहाओ दियां तुकां, समाप्ति दियां तुकां समा इजाजत नहीं दिंदा विस्तार विच जावां। वड्डी कौम वस भागै नाही, मुहकम फौज हठली रे। ये विषय विकारां दी फौज बड़ी मुहकम मजबूत आ, बड़े हठ वाली, हठली। अदक सहत उचारण, हठली नहीं कहना, हठली। अदक सहत उचारण करना। गुरबाणी दे अंदर अदक दी वरतों असीं कर सकते हैं। कई बारी अदक दी वरतों बिना अर्थ स्पष्ट नहीं हुंदा। बिंदी दी वरतों कर सकते, पर असीं गुरु साहब दी बाणी च लिखनी नहीं है। ना अदक पाउणी है, ना बिंदी पाउणी है। उचारण दे विच वरत सकते, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं हुंदा। बाणी पढ़दे जब राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। जो बंदा रब नाल जुड़िया, जे अदक तो रहत अर्थ करोगे, लजाए का अर्थ है लै जाण दी करिया, लै जाना। भी जदों बंदा रब नाल जुड़िया उन्होंने जम लैके भज गए। भाई जे जम लैके रब नाल जुड़े बंदे नूं भज गए, फिर छड्डणगे किहनूं, बख्शणगे किहनूं। इत्थे लजाए जे कह दिता तो लै जाण दी किरिया जे अदक नाल उचारिया, यही टकसालां च सिखाया जांदा। इसे गल तो ही टकसालां चलियां सी ना। सिख ने पाठ करदे ने कह दिता सीगा जे करते की मित करता जाणै, के जाणै गुरसूरा। कै नूं के कहता, दुलावां दी जगह लावां ला दित्ती, एक लां। सतगुर कहंदे बाणी सोध के पढ़, ताड़ना कीती। महाराज सानू सुध पाठ नहीं आउंदा, अर्थ नहीं आ। सतगुर कहंदे फिर जदों जंगां जुद्धां तो वेले होवांगे सिखा। फिर दमदमा साहब कंठों बाणी उचारण कीती, सुबह बाणी लिखवाउणी, शाम नूं अर्थ करने। सुध पाठ टकसालां चलियां, सुध पाठ पढ़ना। अज गुरमत विद्यालय इंस्टीट्यूटां खुलियां ने। सुध पाठ उचारना किवें, लगा मात्रां, सिहारियां बिहारियां दी आवाज़ मुहारनी सिख के, किहड़े लग मात्र दी आवाज़ की निकलदी, मुक्ते अखर दी आवाज़ किवें है, ते किथे किहदी वरतों बिना। हुण लजाए लै जाना ते लज्जाए, जदों अदक नाल बोलिया, लज्जा दा अर्थ हुंदा शर्मशार होना, लज्जा दे सहित। जब राम नाम मन लागा, जम लज्जाए कर भागा। जदों बंदा रब नाल जुड़िया, वो जिहड़े जमां दी ड्यूटी लगी सी, वो शर्मशार हो के भज गए भी हुण इहदे नाल साडा वाह नहीं रहा। दूर रही हो जन ते वाट, जे पिंड है लूटी पनहारी, सो मार्ग संतन दुरारी। ते रब नाल जुड़ गया, एकमिक हो गया, हुण साडे नाल इहदा वाह नहीं है। जम लज्जाए कर भागा, लज्जा दे सहित हो के भज गए। ते इत्थे सतगुर कह रहे भाई
ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਭੱਜਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ। ਮੁਹਕਮ ਫੌਜ ਹਠਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਆ, ਬੜੀ ਹੱਠ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਨਿਰਦਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੱਠ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਦਲਿਆ, ਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸੁਬਾ ਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।